बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबो बौल सिबियान। हदसना अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ क़ाल अख़बरना मालिक अन हिशाम इब्न उर्वा अन अबीह अन आयशा उम्मुल मोमिनीन अन्नहा क़ालत उतिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिसबिय्यिन फ़बाल अला सौबिही फ़दआ बिमाइन फ़अत्बअहु इय्याहु। बौल सिबियान अस्सिबियान सभी जमा सिबियान हम वेलिशी और उसको बयान हम वेलिशी यानी रजमे दो तरीके दी सुबियान या सिबियान स्वाद जब जेर और साद पेश सबाया नाम जमदा खुदागे वाहिद व सबिया राजी माशूम जिने सोबिया दा खुदागे जमा बराजी सबाया स्वाद बेलिबा ये लिखिया और तो सभी जमा राजी सुबियान या सुबियान बाब मकसद सरे द उन्वान वजाहत सरे द उन्वान वजाहत दारे चे आया द माशुमानो द बौल हुक्म यौदे के जुदा जुदा दे है मा हुक्मो बौल माशुमान उम्मीद और दो किस्म नहीं है ना मंगा पगे खुनसा मुश्किल में आदो तो अलग खलेगी यानी इजला टाइप खलक लगी उम्मीद और इंसानान दो किस्म मुज़क्कर और मुअन्नस दादरेव किस्म खास शक्ल ले और जमुंगा फाम मिजाज दाए जमुंगा जिलागान बोरे खान हाल दाए हम खालिक तखलीक देगा कना बखल से पैदा कर चाहता दागत जात दवजे स्पक कदल या खंदने कवल दा मुनासिब नहीं अलबत्ता यो बनी आदम यो गुनाह की न दा गुनाह दवजे खला का गुनाह उसको पूरे उम्मी तौर चूंकि इंसानान दो किस्म ही आम देवजना हुक्म शरीयत की दागी अक्सर और बेशतर बयान बाब बौल से बयान मतलब दारे दे हुक्म बखीर चिमा हुक्म हु वहल युल्तहक़ु बिही बौल सबाया दे सरबाद जनाना औलाद दागी हुक्म और या दनारीना हुक्म आया यो दे बाब मकसद दार लेकिन चाह हादीस के गलतासुल है मुख्तारा फर्क बराजी द मेल और द फीमेल दारंगे द खुराक कौलो द न कौलो द दे फर्क बवाज़िह वी पहाड़ी खुराक कौलो न कौल ये तो तनो खबर है जिदे माशूम में खुराक न गई लिहाजा पेशाब पाक दा किस्म खबरे दे वजाहतुन इंशाअल्लाह राजी दोस्तों अलबत्ता कि कम खलक मलाहिदरी जनादिका हरीफ अहादीस एतराज की दे बात करम हदीसुन तो गुरु नारी फर्क कई द जनाना और द नारीना फबोल के और दागे द सफाए के ब्यारंग अगी बदल वर्गी फर्क कई शरीयत लेकिन दागे फर्क तो हो जाई द जनाना मीरास के ब्रख कमा द गड़े रहा नो आया दागे वजह दादा जदा चूंकि खजर न शरीयत खजे तो दो नंबर बाने पूछ जमुंगा बादे नादान उलमा उमदा ख्याल ले क्योंकि जिन्स कमजोर है न जगह शरीयत वाला दागा वजह न पुरानी दरसुन के अमंग वादे तू कि असल की खजर दावी कदार अपलार पकूर की दागे जिम्मेदार द खुराक उसकाग दागे प्लार उन्होंने तो देवजना द प्लार पर मीराज के दागे ब्रखक खुदा खजा के वादी गल तक बिल फर्ज तो वादी श्री अब ये खावन बुलशिनाल तक देता एवज मिलावी कि न मिलावी मीराज मिलावी कि न मिलावी चले गरीब खुदा रे गाली सुकून खुरी तो उसने मिलावी
زما خوا خمړه شو نو ما ته پکې څه ملاوي نه. دا هیچا ونه وایي چې سړی دلته مظلوم دی او ښځه چې کوم ده هغې د شریعت برخه ډېره وکړه. د پلار نه موسي، د رور نه موسي، هلته کې د لوڼو نه وړي، د خاوند نه وړي. دا ټول جمع کړي، د ښځې میراث ډېر شي که سړي ډېر شي؟ ښځې ډېر شي. حال دا یې په هغې څه ذمه داري نشته دی. د کور چلولو ذمه داري دا خو په نارینه باندې. دا اعتراضات څومره چې په اسلام راځي دا وکړو وکړئ. ته خلک ګوري نه، دلته کې هم دغه اعتراض غلط دی چې دا شریعت د ذات د وجې یا د سړیوالي د وجې یا د ښځیوالي د وجې دا فرق کړی. دا خبره غلط ده. د ابن قیم رحم الله کتاب دی تحفة المودود، هغې نوم دی د احکام المولود. مودود ابود نه ودرېږه، تحفة المودود هغه چې مودود دی یعنې مینه ورسره کولی شي، اولاد سره مینه کولی شي. کوم اولاد چې پسندیده دی د هغې احکام څه دي، کوم چې نو مولود دې باندې هغه مستقل کتاب لیکلی دی. څه کتاب دی؟ دې سوال جواب به یې کې لیکلی دی. هغه دا دی چې مونږ وګورو کله د زنانه او د نارینه مثانې ته وګورو. اول نارینه مثانه کمزورې ده او د زنانه مثانه ډېره مضبوطه ده. دې سفر کې تاسو وګورئ چې ته ګاډۍ ودرېږي زنانه به درته پیشاب دپاره ونوځي او نارینه ټول منډې یوې غاړې ته بلې غاړې. چې کله مثانه مضبوطه ده نو معلومه دا شوه چې د هغې مثانه کې پیشاب ډېر وخت پاتې کېږي او د نارینه په مثانه کې پیشاب کم وخت پاتې کېږي. چې کم پیشاب ډېر وخت پاتې کېږي دیکھے وہ بدبو ډېره او ګندګي به هم ډېره. او چې کم پیشاب مثانه کې کم وخت پاتې کېږي نو د هغې بدبو هم کمه او ګندګي به هم. دا جواب ابن قیم لیکلی رحمه الله. دویم جواب یې دا کړی دی چې الله رب العزت دواړو له اعضاء مخصوصه جدا جدا ورکړي. زنانه پیشاب په یو ځای کوي او که کپړه باندې وشي او که په بستره وشي او که په هر ځای کې وشي خو هغه د هغې څیز تحت کوي. د نارینه پیشاب په یو ځای نه وي. په دې وجه نه شریعت د دواړو په وینځلو کې فرق کړی. حکم فرق دی د هغې وجه ذکر دا نه چې دا یو ښځه رابل تړی شي. همیشه ظاهر پسند خلک بس په ظاهر اعتراض. بیا د عربو عام عادت دا و چې به سړی ځان سره ډېر ګرځول، لکه ماشومان به ډېر ګرځول او ماشومان به یې نه ګرځولې. دا یو جواب کړی دی ابن قیم، خو دا د عربو رواج یې ښودلی دی. دا جواب ښه نه دی. حافظ ابن حجر ته هم پسندیده نه و. دی وایي لیس بشیء. دا هېڅ جواب نه دی. جواب دا غلط دی. اصل جوابونه دا کړوندید دي. په دې کې پښتانه هم مبتلا شوي دي. پښتانه هم خپل نارینه بچي ځان سره ګرځي او زنانه نه ګرځي. دا مرض دی، بد ورته ګوري. که مونږه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حدیث ولولو چې پای کې سیده امامه رضی الله عنها سره هغه په جماعت کې د جمع فرض مونځ کړی دی، چې رکوع او سجدې له وته نه وی کېنوله او چې کله پاسېدو نه وی چتوله. سیده زینب لور ده، ابوالعاص اموي لور ده امامه. شاید چې د خلکو دماغ لږ پځې شي، د بعضې خلکو دماغ نه پځې کېږي. هغې کې شیطان میتیازې کړي او چې پلار څنګه اولاد اولادي که هغه نارینه او که زنانه وي پاتې شو. د هغې احکامو کې فرق د شریعت پای کې یو لوی حکمت پټ ساتلی دی. هغه حکمت تلاش کول وکړي. بول د صبیان او بول د صبایا کې چې کوم فرق دی د هغې بیس دقه دی کوم چې ما ویل. دوه بنیادي څیزونه دي. یو دا چې د هغې پیشاب ډېر وخت وي، لہذا د هغې پیشاب بدبودار ډېر وي. دویم دا چې د هغې پیشاب په یو ځای باندې او د نارینه پیشاب دا په یو ځای نه وي. د دې وجې نه یو باندې برش وي او د بل په نه ځي.
रशुल बोल रशुल मा से मतलब तो वो धर्म के आगोल और दागे का बनना सही न सदे तो मतलब न छोड़वल दा फर्क दे हादीसों के राजी पदे दा लिखी किताब उजू के बोले दे दा पारा जता दाओ मुखई कि पे वजूद माने द माशुमान पेशाब लगी दिली या कपड़ा माने दागे दे विंदुर तरीका सर आयशा उम्मुल मोमिनीन आयशा सरा उम्मुल मोमिनीन वाए मुंगा पखपल उमेन दुबाने गैरत को पदी वजह उम्महातुल मोमिनीन सुमर चिदी दागी वाने बगैरत पगारी दागी खिलाफ के चाहे बकवास करी ना बकवास कारा के जफलान की दागत लगो पदे के रस मसलहत शिकार के गम लुए सड़ेदी लेकिन त्यागा सैयद आयशा या दबले मोर जमुंगा तो बीजती करेगा और तनकीद कर दे नामुं काबिल माफी न गो तहकीकी जायजे कि माए उदय निकली मारे चाहो माए दा पकार दा दिमाग करे वहां में जाए डेरा सख्ती में सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा तो वेलिशू थे सैयदना इब्न उमर फरमाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के कब काफिर मुल्क लेशू नदागी फाके उदरे द वे फरमायल होता कि मुंग सर अल्लाह कम लवस कले ना को ठीक छो तासरे चे कम वादा कले वाला तासो अगर इश्ती उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तपोस को या रसूलल्लाह आया तासो मोड़ो सरा खबरे करे नरियो फरमायल दी तासो नफा तासो दी नफा और मुमकिन है दा खबरा चिकला सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा तरह रसीदा नरियो फरमायल वहला इब्न उमर न खता शेदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद दारिशी फरमायले ये कुरान खिलाफ कुरान को फरमाई कि इन्नक ला तुस्मिउल मौता व मा अंत बिमुस्मिन ब्यागदे की तावील की जो मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाओ कि दाखलक तासो मुकाबले की हुक्म मा बमाने आलम ये तावील ले गई खबर और सही है नो गए उस दगा देना दा खबर खलब की मुख्तलिफ उनकी सवाल है कि गला आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा दा खबर उकलदा ने बिया चलते और सहाबी दागे जवाब कर दे नहीं रे करे ये तो इजमा सुकूती हुई इजमा सुकूती दारा च सहाबे किराम पमियंस के समाए मोताबा ने बे इख्तिलाफ निश्चित है सैयद आयशा जवाब चान रहे तो उसे नहीं कही जवाब तो कोई रुजू है करे दरो को आयो पगी लिखी हमारी चाहते जवाब निकल रहे जदा हाद तावील जदीर बिअन युज़हक बे ता तावील कम जे देखल दे तो दार दे मुस्तहिक दे छे पदे कोर दे खंदने हो अंतमाली के हां शरारती बची जी कम दे आज खपले मोर मजाक उड़ाओ दा मनम जदा जुमला सख्त दा और मा बखाल जदा द ईमान इजहार यह थोड़े के इख्तिलाफ साथी सैयद आयशा सरा पूरी साथी तो क्या कदा से जात नहीं जगह पैगंबर दे तो कुछ इख्तिलाफ ही साथी बस अवजल होता था लेकिन ताकि मैं जुमले जे ताली करे था कि जदीर उन बेअन युज़हक है मुंग दे मनो तो तैयार नहीं अदाटो तो हुआ क्या मौलाना मौदूदी और क्या मौलाना सरफराज खान सफदरी और कबली ये तो आज तासो सैयद आयशा बारा के कम गप लगा है गप में लगा है उम्मुल मोमिनीन दा यो माशूम यो बचे जो खपले मोर हकीकी जो है अब मोर नंग दी और महातुल मोमिनीन ममुंगा नंग दू कि जमुंग उस्तादान हम दागे खिलाफ तो गुस्ताखी करेगा अब कारकोल वगारी जिसे गप लगो दे मौला सरफराज खान खुदा जाते ही कर दे क्या सैयदना हुसैन जान सर रज़ी अल्लाह हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु तो वेलिशू जिदा सैयद आयशा उस्ताद से खिलाफ होते था
نو هغه فرمایل چې او هغه عقل نه خو ابو خیال د پیغمبر پرور دا د فاطمه او د علی بچي د خپل مور ام المؤمنین باندې کې دا ویل دي اچھا رافضی رضی الله عنه لیکلي هغه باندې ابن قتيبه سنی بدنام کړو دا خپل غلط دی دې کې څومره خلکو د تاسو نسبت وکړو چې سیدنا حسین په قران نه پوهیدل لا تقل لهما اوف باندې نه پوهیدل او بیا د سیدنا علی څخه کوړه راغله مړ د سیدنا علی او د سیدہ فاطمه د تربیت وس نتیجه یې کومه نه دا قسم بکواس دی مطلب د موږ د انتظار ایمانی غیرت دی دا نه دی پکار امام زرکشی او کتاب دا الاصابه وي هغه کې هغه استدراکات جمع کړی دي هغه کوم چې سیدہ عائشہ رضی الله عنها صحابه کرام باندې کړی دغه کتاب دې کار کتاب خدام المؤمنین دا انها قالت اتیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بسبیین رسول الله صلی الله علیه وسلم یو معشوم راوسته فبال علی ثوبه ناغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پجامو باندې بول وکړل فدا بماین ناغي اوبرو وخته استلوګو فاتبعه اياه ناغه پاره بول پسې وګرځول یعنی کم کم ځای باندې بول لګیدلې دي ناغه وبې پاره پسې وګرځول ادا څه ونه وینځو چې نه چوڑیږي او بلکې چې کم کم ځای باندې ساس کې لګیدل دي ناغه وبې پاره پسې وګرځول دا حدیث پتا ته یو ښکاری او سوال لاره چې دې حدیث آیا دا یو دې کوم چې توی نه او کله نور صح حدیث دی باب کېشته ده دې پسې چې کوم حدیث ته ګوره هغه وروس یې کې وتا ته پته ولګي او ابن حجر اسقلانی رحمه الله د نورو رجحان دې طرف ته دی چې دا رستو کوم حدیث کې د کوم معشوم ذکر کیږي دا هغه معشوم التوبرالتوی حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ام قيس بنت محصن انها اتت بابن لها صغير ام قيس دینم کې اختلاف ده سو کې دینم جزامه ده جزامه ابن عبد البر دینم لګره جزامه جیم زال الف میم ورته سهیلی وی جنا نومه آمنه ده دا آمنه او جزامه ته کتو ګوري ته په دې پوه شي چې دې کې د یو کس نه چرته کې سو لیکلو کې غلطي شوه دا الفاظ منا او منا خدواله کې یو شان راځي لکه ما او منا جزاء او ا تقریبا لګول یو شان راځي په هغه چون کې ته کینو نقطې ونه وي او دا څه ډېرې غټه غټه خېټه کول د حي یا د عین دې رواج هم نو دې وجه نه خلک وا ډېر زر دې غلطه شکایت کړل دا ډول نه صحیح دي کې یو صحیح دی او کوم یو صحیح دی والعلم عند الله څه دلیل نشته په دې باندې کوم صحیح دی دومره دا چې دا خور دا د عکاشا بن محسن وکانت من المهاجرات الاول او دا په ابتدائی مهاجرو زنانو کې هغه راوړل دي اتت به ابن لها صغیرن هغه خپل ماشوم بچی راوړ او دا داسې دی چې لم یاکل الطعام د خوراک نه دی کړی د دې نه خلک دا استدلال کوي چې کوم ماشوم خوراک نه کوي ډوډۍ نه خوري هغه پیشاب پاک دا استدلال دوست نه دا لم یاکل الطعام دلته کې چې کوم دی دې خبره بدل راځي حدیث پورا ولا لم یاکل الطعام الى رسول الله صلی الله علیه وسلم اماشوم دې راوستره او په داسې حال کې راوستره چې څنګه پیدا شوی د راوستره او څه نه چې په مې خوري راوسته تحنیک لپاره حین کاف دیته وای
چې کله با رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک ماشوم راوسته شو نغیبا په خپل خپل کې چوارا یا کجورا نرم کړه پسته وکړه بیا یې دا غي وبو د ماشوم په خپل کې واچي دې لپاره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړې مبارکې د دې بچي لاړو سره یو ځای شي او الله دلا ډېر ښه قوتونه ورکړي رسول الله تبرکات هم قائل دي چې کله هغه صحیح سند سره ثابت دي نه چې خلک منسوبي هغه منسوب زموږ سند غواړو خوش کومه جوړېږي چې دا خدای سي تبرک نه مونږ شي صحابه کرام خپل ماشومان تحنیک د پاره راوستل تحنیک معنی بوټي ورکو درنګي ماشومان به راوستل دې د پاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داغي په لاس باندې پسر باندې الله سره دا عربو رواج څوک به دعا راوست رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس داغه پسر راځو ودعا له بالبرکه او داغه د پاره به د برکت دعا دا هم کولی شو چې موږ د یو ماشوم پسر باندې لاس راځو او دعا وکړو آیا دا کولی شو چې موږ خپل خوراک چې کوم دی خپل خپل نرو باسو د ماشوم خپل کې واچو دې کې د پیغمبر خصوصیت امکان شته امکان نه بلکې یقین نو لہذا دا خو دې نه کو چاتی نیلم موږ دا موقع نه ورکو هغه دا د سنت دی دا سنت دی ته په دې کې دا بدمعشي دی کې ښکاری نه په دې کې دا بدمعشي کوم چې کوي نه پکې چلیږي ځکه دا سنت نو سنتونه نه پیږي خدای او سنت پیږي ځکه چې په دې کې دا مشروطی ښکاره کېږي دا موږ جایز نه ګڼو نبی سلام خصوصیت ته ده ځکه چې نور صحابه کرام تحنیک نه کړی دا سنت دی نو صحابه کرام به د نور خلکو تحنیک کړی ان ایلهم تابعین ماشومان راوسته هغه هم دا په خله کې وګورئ چې کله نه دی کړو نو پته ولګی دا چې دا خصوصیت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم پادشاه دعا کول او لاس راخل نه کې خصوصیت بالکل نه ښکاري زکات دعا سو کولی شي او چاته کولی شي دا دلته کې دې چې کوم راوسته لم یاکل الطعام دا یې خپل منه تعویل لغره چې دلاړو خوراک نه دی کړی فاجلسه رسول الله صلی الله علیه وسلم فی حجره رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل حجر کې کېنو ماشوم کینی نه خو داسې طریقې سره کېنو چې ملای دلته خپل لاړه مکړی دا او کینو له غوندې ځان فبال علی ثوبه نو بول وګړل دا په سو پجامو باندې فدعا بماء فنزحه ولم يغسله نو بیرو وختلې فنزحه پغې چلتو به رش او نزح یو څه دی او رش دغه ابتدا ده او نزح دغه انتها ده ولم يغسله هغه نه وینځه یته چې وینځل وي هغه شانته نه لیکلي بلکې دا څه وکړ چې به په وروا چولې او به یو وباسه دا حدیث دلیل لري دی چې دا مخ کې کوم معشوم ذکر کړي او دا معشوم د چا دی دا د ام قیس بنت محسن معشوم یا خدا تعویل دی یا دا چې الته کې ذکر نو هغه جدا واقع وا او دا جدا واقع دغه پیغمبر دی دا ګڼ صحابه دي او دا ګڼو صحابه معشومان کی لہذا عین ممکن دا چې دا واقعا یو ځل نه شي بار بار نشي دې لپاره بیا ګڼ څه دي امام طبرانی خپل اوسط کې جلد سلورم او په دې کې حدیث نمبر دی 6197 صفحہ 346 سیدہ ام سلمہ فرمائی ان الحسن اب الحسین بال علی بطن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بل مسئلہ فی مشہور کہ سیدنا حسن یا سیدنا حسین رسول اللہ بخبل خیٹہ کے نولو بال علی بطن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیٹہ مبارک کے پیشاو ماشمانی بس اغیب پدی سکوئی جدا زمانی قسم را لوے درجے وانا پیشاب دی بس غیر مکلف خلق ہے جماعت تمکے گا جماعت پادب نہ کوئی کله غیر مکلف شو دې د ادب او ادبی نه وي خلک دا ټرند دی چې دا څه کوه دا څه مګو
खुदा ने कि जुमात में तो माशूमान बारो बस बाद मूलियान सम जल्लादा नहीं ना माशूम इदा से उल्टे नहीं बोली इदाकार हो गया क्या पता नहीं लगे इदा खलक दिन ना वाकिफ नहीं कर वाकिफियत ने लरी ना कस्ता बख्याल यो बालिग सड़े दा सोच को लेशी چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خټه مبارک پیښه وکړي سوال نه راځي خدا نه والي نه ماشومان دي فذهبوا لياخذوه نو صحابه کرام منډه کړي کور کې سمرو امهات المؤمنین چرا واخلي فقال النبي صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل لا تجرموا ابني زما معشوم زما بچی باندې پیشاب مبندای یہ دا فرمایل چې لا تستعجلوه تلوار به مګوي فترکوه دی غبره خود حتا قضا بوله ترې خپل بوله کړو ته دوی تخلقوا باخلاق رسول الله صلی الله علیه وسلم پتہ ہے اس وقت ماشوم میتیازو کې دا ذرا خو ہو گیا اور سره وکنزل ہو گیا لیکن د نبی صلی الله علیه وسلم اخلاق سری پر اجران فارغ فدعا بماء فصبه علیه تو چې کله غزان فارغ کړي او به راوخ دی او په غزوانه واچو صبح صبح اړول خېټه وکنه دا خېټه وکړه چې خېټه ونه جوړیږي او دا خېټه وګورئ ځکه صبح صبح په هغه یو بو واچو دی ډیره باج د بول اثر ته ختم شي نو کاغذ دوزان له واقعات شنو دا سره درې مشو دا بل واقعا دا سره راغلا چې پای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شان شي یا موجم کبیر کے گورا طبرانی دا به مومجل دی اومدہ کا خبر ہے بھائی سمجھے وقتی ہوئے لا سفاٹت صحابی فرمائی کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجاء الحسن یحبو حتی صعد علی صدره مونگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناستو سیدنا حسن را گئے خرقوں سے گولے حوا یحبو خرقوں سے گولے معشومان جزان دا زمین لگئی تو وہی حبایا خلقوں سے بولے حتی صعد علی صدره ډېر نیک وخت ہوگا نا تر دې چې دا سینې دا وخت رسول الله دم سینې مبارک تو فبال علیه نو انت بول وګړو فبتدرنا موږ منډه کړې لناخذه دې را پاجه ونیسو فقال النبي صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ابنی پرې ما ماشوم دې ثم دعا بماء فصبه عليه بیا وبرو وختي او باغيه واه دا کم چې کبیر کې او کم چې اوسط کې ذکر کې راخو یو واقع شو دعا البته ثاني دي ځان لدان جدا جدا او سیوبل روایت کم چې صحیح بخاری لیکل دی بل تاسو وګورئ 5468 حدیث نمبر 5974 पेज पैसा किताब सफा 974 किताब उल अकीका के मने बाब दे बाबो तस्मियत अल मौलूद गदाता यूलदो लिमन लम यउक्का अन्हु व तहनीक बाब दे खरे अकीका और तहनीक नाल हदीस बयान नहीं अवलना حدثني اسحاق بن نصر حدثنا ابو اسامہ حدثني بريد عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه سيدنا ابو موسى کی روایت بیان ہے کہ قال ولد لي غلام سيدنا ابو موسى فرمائی زمایو معشوق شو فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم ناغما رسول الله صلى الله عليه وسلم را استو فسماه ابراهيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابراهيم کے خودو فحنکه دا تحنیک یو کو بتمر دین پکجوری سرا ودعا له بالبرکه هغه د پاره د برکت دعا وکړه ودفعه الیا او مال اگر وکانه اکبر ولد ابي موسی او دا ابو موسی اشعری تم بنے بچے دے یو خدا حدیث اور پس دریم حدیث کے اگر راضی د کم جماعت تذکرہ کولا حدثنا مسدد راضی سیدہ عائشہ فرمائی قالت اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بصبی یحنکه یو معشوم راوسته شو رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدا پارا چې پیغمبر دا تحنیک ہوگی
फबाल अलैहि नो पागबाने पेशाब को हाफिज इब्न हाजर वही چې دا کم حدیث دلته کې مونږ وایو چې بال علیه او دا کم وتال ته په صحیح بخاری کې کتاب الوضو کې ویل دا درې وړه یو روایت ظاهر نه دا باندې وبار کې بال علیه فاتبعه الماء نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه باندې سوچلو او به ورپسې ورغورځو دا مختلف قسم روایتونه دا مختلف حالات سره د تعلق دی حدیث کې دا راځي چې اتبعه او به ورپسې ولګلې دا حنافو مسلک په دې باب کې یوازې دا غي نه دی بلکې د امام مالک رحمه الله هم دا مسلک دی چې د نارینه او د زنانا په بولو کې شرعاً څه فرق نشته دواړه به وینځل شي غسل بکیږي دواړو لیکن د صحیح مسلم یو روایت ته چې هغه لږه مسله گمبھیر کړی ده صحیح مسلم کے کتاب الوضو کے حدیث نمبر 286 کے سرگدا سے مسلمی سے انکما سر دے 133 سے 134 صفحہ سید عائشہ فرمائی زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی دا اغوی ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوتا بالسبیان فیبرک علیہم ویحنکهم معشومان بر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوستے شو نابد آغیر پارا دا برکت دعا کولا تاغی تحنیب فوتیه بصبی فوال علیه یو معشوم راوسته شو هغه بول وګړل په پیغمبر فدعا بماءن رسول الله صلی الله علیه وسلم برو وخته فات باهو بوله داغه په بول واچولې ولم یغسله هغه ونه وینځ دینه باندې دا فقهي اجتهادي اختلاف راشي چونکه نص دک کرے چې لم یغسله لہذا د وینځلو د وجوب قول وا درست نه کله حدیث راشي کنه بیا خلق خپل خیالي اسونه نظر لري پکارای چې انسان وقاف شي عند قول النبي صلی الله علیه وسلم وفعله دا نبی صلی الله علیه وسلم قول او فعل راغی او بیا پریدا اوس هغه خو بحثونه نه کوي چې دا چا دا قول کړی دا نه پوهیږي دا بیندی نه دا د بیوقوف سړي کار دی هغه ته دا سيزونه شاید هغه وخت یې شي مخه ته نه شاید دا حدیث هغه ته رسیدل نه په تعویلات کې دي شي او زمون خلک خامخا په یو کمزور اجتهاد باندې بټینګار کوي حدیث ورتی خو اجتهاد لوا ترجیح ورته دا ذهنیت درست نه رہے دا دې موقع نه اوس امت مسلمه چن کوم مصیبت سره مخ دی دا دې وخت نه دی دې وخت تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اقوال او افعال ځان نور کا هر څوک دی او داغه اجتهاد د قران او حدیث نه خلاف دی نو دا خطا اجتهادي الله غلا اجر ورکړي دا د بحث ضرورت نشته ده او دمرا چې کله غلطي واضح شو بیا پکار دی چې انسان په هغه اجتهاد کې اتباع کوي یو صحیح مسلمان طریقه ده دانا چې لکه دامیانو په شان د خپل مولا ته ورکه خپل مولا ورکوم نه دې پړ پاتې نشي دا جنگ نه پالوانی دا دلایل او بحثي مباحثي پکارای سره خپل رویه بدل شي بار کې د عقل طعام او د عدم عقل لپاره چې کوم چیز ده ناغه بل لا چې بل فرض سره وي چې لم یاکل الطعام خوراک نه کو مفسرین دې مطلب داري چې معشوم خو بغیر د خوراک نه پاتې کېږي نشي نه پاتې کېږي نشي پاتې او دغه بس خوري کنه سبا خوري هغه چې حدیث کې تاسو وګورئ یا د محدثین او اقوال وګورئ نغیری معشوم چې پاس پیدا شي نصر وځه خوا ګوټي خوري غاف ترګه هټه وړلې ګوټي په خاطر د ګوټي وای نه بینه دا غاف سو وخت هغه خوري بیا ول الله د مور کې ته ودا ته خوري او بیا دریم چیز بطور علاج آراو بکول شهد گوی دا کم ځای کې چې لم یاکل الطعام راځي دا غي مطلب دا دی چې دا معشوم لا نور خوراک نه دی کړي دا مطلب دی چې خوراک نه دی خوراک کوي لیکن هغه خوراک کم چې خېټه د پاره د هضمولو ضرورت دی
یا انسان پای باندې خوله وایي چونکه دا غاښونه نشته دی نو لہذا دې تر دغه زمانې پورې دا خوراک نشي کولی. حدیث کې نور څه اشکال نشته. باب البول قائما وقاعدا. باب البول قائما وقاعدا. باب دے پا بارا دا پیشاب کولو کی کاغا پولاڑی ہوگا پناستے دے باب مراد مخاطب بسو کی نارینا ذکر زنانا کا پولاڑے بول کی خدای خبٹو لوجب گندگی لہذا دے باب تعلق صرف زنانوں سے چاہیا نارینا سر آیا نارینا پولاڑا بانے پیشاب کولی شی گنی شی کولی شی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عادت عمومی طور دناستے چکل نبی شینو نہ کوئی لاڑے دے پیشاب کو اور یا فرمائی کہ ما بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما منذ انزل علیہ القرآن چکل آغی طرح قرآن مجید نزول شروع شوئے دے نبی آغی بولاڑے پیشاب نکل. اصل کے دا پولاړې د امتیاز کولو یا نه کولو تصور دا د هر علاقې د خپل یو رواج سره یا یو ثقافت سره تعلق لري. عربو کې دا مشهور وا چې د چا ګوډې خوږي کنه ګوډې او ملا کې درد وي هغه د پیشاب پولاړې باندې کوي او د الله صحت ورکوي. دا لري د طب یو طریقه علاج یو طریقه پدی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پولاڑے پیشاب کھلے اور تو دا ہوئی کہ بالکل نہیں نکلے گا. سیدہ عائشہ فرمائی کہ نہیں نکلی. محدثین دا گئی جواب دا گئی کہ سیدہ عائشہ کو کور کے ہوتا ہے باہر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کر دے کہ زنانہ کر دے نارینہ قبل صحابی لگا سیدنا انس فرمائی یا بل سو کیا بل سو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاڑو لانکی پڑیران اترے دوانتے پیشاب کھلے اب درو ہوئی درشا ہوئے بڑا رشتہ ہوئی خدوار اخبر علم مطابق صحیح ہوئی تھا متضاد اقوال نہیں جو اقوال متضاد تھی. سیدہ عائشہ خبر ذکر گئی اخبر کو اور صحابی خبر ذکر گئی دا باہر خدوار کے ساتھ تضاد رشتہ نہیں دمرا تو سنت مو آیا تو جواز ہوئی. پولاڑے بانے پیشاب کول جائز کدن سو پولاڑے پیشاب کی نخواہ اور انگریز یا انگریز جیسے مو آیا دا جواب غلط ہے دا فتوہ غلط گنجائش ترے بدے کی دادا چې ته کوما وای سونه چې عمل سره تعلق لري هغه د عقیده سره او د جواز او د عدم جواز د نظریه سره تعلق لري. لکه یو سړی دی بل فرض هغه اوخ نشي اغسته چې وګوري دې واسه چې حرام دی لالي وس کله الله ورکی وسو دا کم جواز او عدم جواسی دے تعلق عقیدے سے دے تو سڑے جواز قائل شي او کوي دے نا ډیر دایش دنه چې هغه مونږ د هغه د جواز قائل لیکن کوی نه نارینا کا کمی سو واسی د موږ وګي ونه کی کی عورت خو دا باډی نه ده عورت خو دا نوم د غټه نه شروع کیږي وداولې مونږ نه کو بدلږي مړه باندې جواز او عدم جواز ځان لسیز دی او د یو چیز کول ځان لسیز دا مطلب نہیں چې شی جائز دی ته کومه کنه څه چلو یو شی به جائز دی لیکن د یو علاقه روایت سے هغه روایت خیال وساته کتابانه به اعتراض ناراضي او شریعت نه وته مخالف هم نشي. بول پولاړې یا پناسته باندې دا ورپسې باب چې دی کوم دی چې باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط تراجم دا ابواب وای حدیث کې وځو عمدہ حدیث دا کوم دی دلته کې پیش کړي باب 60 کې 61 باب کې عمدہ حدیث ده اگر چاہیے ول ایک تفصیل باب البول عند صاحبه بول کول د خپل مرګري سره تایو مرګره ده بے تکلف مرګره ده زینش ترې چې بل څوک تا د شانه پټ کی
خپل ملګری شاته خیدو درو او د مخ کې نه دیوال ته مخ کې دا طریقه څنګه والتستر بالحائط او ځان دې په دیوال پټ کی رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ځای کې دیو داسې قوم ډیران سره ولاړ دی چې دا غي مخه ته دیوال له او شاته لار ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم شاته ځان ته او صحابي وګړي دې مطلب دا نه چې ګنې غیش خپل شاخ کار کړی که شیخ کار کړی نه بیا د صحابي په درولو باندې شان پټیږي او دې مطلب مزید تستر دی چې زه بالکل پټ پاتې شم چې خلکو ته دا پته ونه لګي چې دا سړی دی وخت څه کوي هغه د پرم دې دا حدیث پیش کړي بیا ورپسې باب البول عند صباتة قوم هغه د پرم دا حدیث پیش کړي حدیث یو دی استدلالات دې درې گئی یو سړی راغ ډیران دی نه هغه ډیران ته استعمالول شي د بول براز د پاره کنه شي استعمال دي شي ولې تعارف دا غره عرف دا دریم د ذکر کې ډیره پاره ذکر دی چې په ډیران د خزلې غرزولو د پاره اجازه ضرورت نشته چې په ډیران باندې د پاخانه یا پیشاب کولو د پاره اجازه ضرورت نشته حدیث یو دی لیکن دې ذکر کوي د دوه موقع د پاره دې د پاره چې طالب علم د حدیث نه په استدلال باندې پوښي حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم صباتة قوم صباتة ډیران ته وایي یو قوم ډیران لراغه ډیران دا ضرورت دی او ډیران کې فرق دی د عربو ډیرانو نه یو خدای چلته کې میخه اغوا نشته کوم قسم زرا ور دي او خان دی او غړي وبې دي او دا غي چې کوم مینګ نه ای پچې هغه مرګند نه سمجھ سټ ګندای د دې ډیرانو څخه بندوبست پکار دی چې دا د انسانانو د سترګو نه پټونی او دا او به هم د دې او به هم زمکه نه جوړ دغه دې کې نقصان داري چې دا نن سوا دا امراضو د خورولو بنیادی سبب خدا شعور زمون خلکو کې نشته په خوا خو ډېر عجیب او غریب خلک کور کې دنه ډیران چې کور کې دنه ډیران کې صحیح پټوري جرسومي هلته کې لویږي او بیا غي انسانانو ته ور داخلي عجیب او غریب بیماری به په پته هم نه لګي دا غي وجوم دا کو موږ د خپل ماضي یاد نه یو لوی کمره وا په کمره کې وا یوه غاړه ته انسانانو سره له بلې غاړه ته پکې ساري دی پښتنو به ول داسې کمره ګرم وي نه دا بالکل د صفای او سترای نظر ډېر لري ساتل خلک وی دا ډېر خلک موږ هم وایو خو خلکو په صفای نه بوله الطهور شطر ایمان نه ایمان واقف نه دا طریقه ده چې انسان ساري سره وځي څنګه ناشي او خاطر ریجن ختم شو ډیران چې کوم لار باندې یوازې زموږ د کلی حال نه ده هر کلی دغه حال دی چې په کوم لار دی ته ډیران دا ډېر په اسانه باندې کېږي یو 3 فوټه کتا چې سره یو کند وګني او په خږي دا ډیران دا کوم چې بار ښکاري دا بار نه وي دا بدن نه وي ای کې फायदा بلم دا هغه دا چې یو خو د دې نه ګند نه خوري اځنده چې کله باران کېږي ته وبوزي زمیدار نه مونږ واقع دي زمیدار هم کوي ډیران چې کله ګرمي او بیا ورته وبوزي نو دا بلاس در جوړي او په دې چې دا نه میاشتې کې پوری جیږي دا 3 میاشتې کې 7 میاشتې کې لري تیار شي موږ د خپل ته وایو ډیران نصر راوړل دې تازه سوټ راوړل تاسو هم دا جلګای تاسو په دې نه وایي تازه سوټ کې څه फायदा نشته تازه سوټ کې څه फायदा نشته دا خلک ځدګي دا خدا سوټ چې کله مړشي او دا ایری شي زری شي نه ده هغه نه وروسته بیا په دې کې څه دی دا وخت ولا ته تیزاب دی او ته بوټي د ورواجه بوټي په برابر دي پیسو دا لکل فن الرجال د هر فن لپاره افراد دي د خپل فن ځان له اصول دي د دې ګندګي د پارم څنګه چې مونږه دا قاعده ګندګي د لپاره کوشش کوی دا ختم شي ډیران د ګندګي د ختمولو څخه کوشش وکړه
دا ډېر زیاتی پته لګېږي نه د خلکو مشهور کړه بل سړي له افسوس هم ورشي دا کم ډېرانو چې زمونږ په دې غاړو پراته دي دا خلک موږ له پی راکوي چېرته کې موږ له پی نه راکوي په بیمارۍ په موږ کې تقسیموي لکه فایده دې ته اخلي نه موږ اصله بیمارۍ په دې باندې کور کې جوړ کړه ځان له بس کوه په دې ډېران کې او په هغې ډېران کې فرق و ټیک ده څو واته دي وي څوک نه وي چې نه دي خو داسې نه دا کوم چې دلته کې ده اتن نبی وسلم صبات قوم فبال قائما او د هغې بولو په ولاړې کولو مخکې یو درس کې هم تا ویلو چې یا خو وجه ده چې ډېران ډېر ګنده دی کېناستی نه شي او یا دا ده چې رسول الله وسلم دا د پاره د جواز کوي ابن حجر اسقلاني لیکي دی کې منسوخ یا ناسخ خبرې مه کوه بلکې دا وایي چې دا جواز ده نن یو سړی د هغه نشي کېناستی بالفرض نشي کېناستی دا مطلب چې پینټ شرټ یې بالفرض جوړ وي چست لباس یې ده کېناستی نشي بس ټیک ده ولاړ دی خو دومره چې ځان به د رش البول نه بچ ساتي فبال قائما ثم دعا بماء بیا اوبه راغوښتې فجئته بماء نمال اوبه راوړې فتوضا نو اودس یې وکړ چې کله واړه بول په ولاړې باندې کول جایز دي نو په ناستې کول به جایز دي که ناجایز دي دا قاعده یې طردن للباب ویله یعنې پیشاب چې کله په ولاړې کول جایز دي نو په ناستې کول هم جایز شو نو دکه یو حدیث ته دا بیا ویوس حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن حذيفه قال رايتني انا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى ما ته یاد دي چې زو رسول الله صلی الله علیه وسلم پلارتلو فاتا سبادة قوم رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو قوم د ډیران خواله راغی خلف حائطن چې هغه د یو دیوال شاته چې نه معلومیږي دا چې ډیران ته دیوال وایي ډیران ته سړی دیوال وایي بس ډیران دی وي په دیوال کې دننه دي فقاما کما یقوم احدکم نو ادرید لکه څنګه چې پتاسو کې یو تن ودرېږي فبالا نو پیشاب یې وکړو فانتبذت منه دته لګل بیا تاسو فاشار الیا صحیح مسلم روایت کې راځي چې ما ته ویل چې زما خپل راشي دا غي نه خلک بیا دا استدلال کوي چې دینه خدا معلومه شو چې ستر د عورت نه وي خبرې سره کولی امام نووي ابن حجر دا غي جواب دی چې نه کله چې انسان بے پردی د خبرې کول نه راوړي بے پردی انسان وا خبرې نه سوال نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې راشه دې حدیث کې دا غي وضاحت ته چې اشار الیا ولې راته نه ویلي فلا سره انداسه ماشاءالله تخلی ویرانه والے حالا چې کوم روایت کې دا و چې ما ته ویل چې زماشاته شه دا مطلب دی اشاره دی فانتبذت منه ذات یو طرف ته شم فاشار الی نو ما ته اشاره وکړه فجئته نزداغ شاطر علم فقمت عند عاقبه حتى فرغ د محدثین لګي چې دې وخت کې سره دا سوال نه کوي چې کو د هوا اخراج شي د سړی خو به خراب شي محدثین وی زمونږ تجربه دا چې کله سړی ولاړ وي او د هوا اخراج کېږي نو هغه اواز نه کوي الله اعلم تجربه خو نشته خو شارحین د ټول لالي شاید سبا د علاقو د پاره زمونږ د پاره شاید دا نشته زمونږ د ولاړ یو هوا خارجيږي اواز نه کوي غالبا قاعده کلیه ونه کله کله کې دی با او قاعده کلیه را شي فقمت عند عاقبه حتى فرغ ومعنا حدیث ته لیکن استدلال دلته کې څه شی وګو والتستر بالحائط او البول عند صاحبه او بل حدیث کوم دغه حدیث ته او باب ولا بدلو باب البول عند سبعه قوم او داغه مطلب څه دی عرف کہ عرف کے خلق د پردی ډیران نه پیدا حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابي وائل قال كان ابو موسى الاشعري يشدد في البول
ابو موسی اشعری با تشدد کو د بول په باره یعنی ولاړه باندې بول کول کوي تشدد اباده فطری مسائل جوړ دي لکه یو سړی وي هغه خامخاون خري ته چا چې په سر ټوپه نه کنه دا ولګي شي دا څه وایي چې خالص کافر دی دا ټیک ته مونږه وایو چې بھائی موږ په ټوپه کې سړی چې بار ګرځي په ټوپه کې دی ګرځي موږ تشدد نه کوو دی واقعي جواز قول خو وکړي کنه نه وکړي خو جائز خو دي لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم عام عادت څه شه ده ټوپه کې موږ پټکی کې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم عام عادت ټوپه کې ګرځیدل پټکی کې ګرځیدل تشدد بنئ تشدد څه نه ده تاکه صحابیم کوي لګا ستا مخه متن در صحیح بخاری او څنګه صحابه کرام په دې خوشاله دي نه دي خوشاله دا صحابي په ولاړه باندې واړه بول کولو کې تشدد نه کړ ٹھیک ده چې دا څه ویل پکار دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عام عادت پناس دوائیں د پیشاب څه طریقه ان سره دې قائل شي چې په ولاړه باندې پیشاب بشک جایز دي لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جون کې یو ځل یاد بدل ثبوت سره وړي دي نو کې یو ځل مشهور ده ثبوت ته پر خدا کا چې جواب یو سره یې کوي او تخامخه په ایمان سختی کې کله تشدد ویل شي دا مناسب نه ويقول ويل ان بني اسرائيل كان اذا سابق احدهم قرضه وسره ویلا جمله ویلا چې بني اسرائيل توا چې کلا تاغي سے کپڑے ته گندگی ورسېدا نو قرضه به قنچي کولا مطلب چې کله سړی په ولاړې پیشاب کوي استاد کی ورته ورسي کنه رسي دا شکر او واه چې تاسو امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې تاسو په هټول پټونه ځان لا کټلی و هغه تشدد کو فقال حذيفه ليته امسكا دا ولا شان دی وسري یو شیخ خلاف سنت دی بس غلې نه پاتې کیږي ریلوی صحابي دی لیکن سیدنا حذیفہ فرمائی ليته امسكا کاش چې دې تشدد نه خاموش ولې تشدد کې په یو بات عطا رسول الله صلی الله علیه وسلم قومن فوال قائما حجت تجا عمل له پیغمبر صحابي قول هغه دلیل نه ده ترکه مې دي هغه سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول رانه شي یا فعل نه خاموش کېدو څه وجه ده هغه دا چې لیته امسکا ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغه صبات قومن د یو قوم ډیران سره فبالا قائما نو الته پولاړ هو دا درشاش امکان فالته ہوگا او آیا صرف په امکان باندې مسله ثابت دي مسائل اس مسله ثابت دي په امکان په شک باندې مسله ثابت دي مسله نه په امکان ثابت دي او نه په شک ثابت دي مسله ثابت دي په یقین باندې او ترکه نه چې یقیني علم نه دی یو خبره نو خامخا د پیشنه په شمخان مجو دا یو صحابي قول له لیکن بل صحابی رد کئی پس باندھے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے حدیث ہوتا یہ ہو گئی لیکن پدرے و استنباطات بانے تو پوچھ